معروف منی چینجر الطاف خانانی کی امریکہ میں گرفتاری کے بعد پاکستان نے ریکارڈ مانگ لیا۔ کیا گزشتہ حکومت نے خانانی اینڈ کالیا کیس میں کسی ڈیل کے تحت کیس ختم کیا تھا؟ کیا کسی نے پیسے لیے تھے؟ پھر سے تحقیقات ہوں گی، بڑے بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا سب سے اہم معرکہ بدین میں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے ذوالفقار مرزا سمیت پارٹی چھوڑنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مرزا صاحب کو عوام سے کتنی امید ہے، پوچھیں گے خود ذوالفقار مرزا سے۔ لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز ایک بار پھر اپنے ایجنڈے پر عمل کے لیے ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکومت سے کسی بھی قسم کے معاہدے کی تردید بھی کر دی۔ حکومت کو اپنا موقف سامنے لانا ہوگا۔ تحریک انصاف اپنے کارکنان کو انصاف دلانے میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ زہرا شاہد سے لے کر اسلام آباد دھرنے میں ہلاک ہونے والے کارکنان تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے اپنے صوبے میں نیشنل ایکشن پلان کی کیا کارکردگی ہے؟ کیا ملک کے مختلف صوبوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کالعدم تنظیموں سے کوئی تعاون ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے رانا ثناء اللہ سے۔ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، چیئرمین سمیت کئی اعلی افسران تبدیل۔ اتنی بڑی تبدیلی بتا رہی ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنی ٹیم پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت بڑے اسکینڈل سے، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اسکینڈل جتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اپنی میموری ریفریش کیجئے، اب سے 7 سال پرانے جو ٹی وی پر آپ ویجولز دیکھتے تھے وہ 1 منٹ کے لیے دوبارہ دہرائیے۔ گرفتاری ہوئی، خانانی اینڈ کالیا بردرز کی گرفتاری ہوئی۔ اس وقت کی حکومت نے بتایا کہ یہ بہت بڑا ایک ریکٹ تھا، ایک بہت بڑی چین تھی جو کہ ملک میں اسمگلنگ کے لیے، ملک میں ہنڈی سے اور حوالے سے جو پیسہ آتا اور جاتا تھا، انورڈ اور آؤٹ ورڈ منی لانڈرنگ ہوتی تھی، اس کا بہت بڑا ریکٹ پکڑا گیا ہے۔ اس وقت کی حکومت بتاتی رہی کہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کی فائننسنگ کے حوالے سے بھی ان لوگوں کے تعلقات نظر آئیں۔ پھر کیس ختم ہو گیا، آپ نے اس کے بعد کچھ نہیں سنا جب تک کہ اب پچھلے دنوں گرفتاری ہوئی ہے، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کی دوبارہ سے تحقیقات ہوں گی۔ اس کیس کی دوبارہ سے اس طرح تحقیقات ہوگی کہ پتہ چلے کہ اس کیس کو نمٹانے میں کس کس نے پیسہ لیا، کیسے لیا۔ اس وقت جب یہ کیس شروع ہوا تو ایف آئی اے کے اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے زبیر محمود، ان کو یہ کیس دیا گیا، ان کی سربراہی میں یہ کیس آگے چلا۔ اور جب ہماری ان سے بات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، کیس کس حد تک آگے بڑھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 3 لاز تھے، 3 قوانین تھے جس کے تحت یہ کیس آگے بڑھ سکتا تھا۔ اور اس وقت ایک قانون تھا پیکو کا، پاکستان الیکٹرانک کرائم ریگولیشن، جو آرڈیننس کے تحت تھا۔ آرڈیننس لیپس ہو گیا، حکومت نے اس کو آگے نہیں بڑھایا، یعنی کہ باقی 2 قوانین رہ گئے۔ ایک تھا FER یعنی فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ، اور ایک تھا بینکنگ لاز، یعنی کہ ان 2 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چل سکتا تھا۔ اور ہمیں خود بتاتے ہیں زبیر محمود صاحب جو FIA میں تھے اس وقت، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیس اتنا سالڈ تھا کہ انہوں نے خود تحقیقات کی، اور ان کے سامنے ان کی جو 13 ماہ کی ٹرانزیکشن آئی وہ 1.5 لاکھ سے زائد ٹرانزیکشن تھی، اور اس کا جو اماؤنٹ آیا وہ 104 ارب روپے اور $1 ارب، یعنی تقریباً 190 ارب روپے کے آس پاس کا انورڈ اور آؤٹ ورڈ حوالہ تھا، ہنڈی تھی جس کے تحت پیسہ گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ کیس کیسے ختم ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ بری ہو گئے؟ اس بات کے باوجود بری ہو گئے کہ اس وقت کی حکومت، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008-9 میں جب میڈیا کی سکرینز پر نظر آتا تھا کہ یہ لوگ ہیں، یہ ہمیں بڑی بڑی باتیں بتایا کرتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہوا جب FIA اس کیس کو پرسو کر رہی تھی، اچھے طریقے سے کر رہی تھی، تو کیا ڈیل ہو گئی۔ ایک جو پیکو کا قانون تھا اس کا تو آرڈیننس ریویو نہیں کیا گیا، باقی 2 قوانین کے تحت جب کیس چلا تو ایک میں ایک اسپیشل ٹریبیونل بنایا گیا، فورن ایکسچینج ریگولیٹری ایکٹ کے تحت جب مقدمہ چل رہا تھا، ایک اسپیشل ٹریبیونل بنا جو کراچی ساؤتھ کے اس وقت کے
जो सेशन जज थे उनकी सरबराही में यह मुकदमा शुरू हुआ। दूसरा केस चला बैंकिंग कोर्ट में, और बैंकिंग कोर्ट में जब यह मुकदमा शुरू हुआ तो उस वक्त भी बाकायदा तौर पर सरबराही शुरू हुई, मगर एकदम यह हुआ कि बैंकिंग कोर्ट में वकील बदला, इसके अलावा उस वक्त जजेस बदले और फिर केस की नौयत बदली। बैंकिंग कोर्ट ने सबूत की अदम फराहमी की वजह से और दूसरे मामलात की वजह से इन खानानी एंड कालिया ब्रदर्स को बरी कर दिया, और उसके बाद सेशन कोर्ट में, जो कि एक पैरेलल मुकदमा चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के तहत, उसमें उस वक्त के जज ने यह कहा कि क्योंकि बैंकिंग कोर्ट ने बरी कर दिया है इसलिए मैं भी बरी कर रहा हूं। यानी कि मुख्तलिफ दूसरी बुनियादों पर यह केस बनाया गया था, इनका अपना मामला था, इनके अपने शवाहिद थे, मगर ना कोई शवाहिद देखे ना कोई दूसरा मामला देखा। क्योंकि बैंकिंग कोर्ट ने बरी कर दिया तो सेशन कोर्ट के जज ने भी इन्हें बरी कर दिया और ये बरी हो गए। हुकूमत इस वक्त तहकीकात कर रही है। इस वक्त वजारत दाखिला ने फैसला किया है कि तहकीकात की जाएगी कि जब केस इतना सॉलिड था, FIA कहती है कि केस बहुत जबरदस्त था, तो उसके बावजूद केस आगे क्यों नहीं बढ़ा। और जो बैंकिंग कोर्ट में जो बरी किया गया उसको जरूर आला अदालत में उसको चैलेंज किया गया, मगर जो FER के तहत बरियत हुई थी उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। और FIA कहती है कि चैलेंज करने के लिए मुकदमा तो तैयार था, मगर हमारे जराए बताते हैं इसलिए नहीं चैलेंज किया जा सका कि FIA के पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि इस मुकदमे की बरियत के बाद, ये 200 अरब रुपए का तकरीबन मामला था, तकरीबन स्कैंडल था, उसके बावजूद FIA ने इसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि FIA के पास पैसे नहीं थे। तो जो बैंकिंग कोर्ट का फैसला था उसको बहरहाल चैलेंज किया गया, लेकिन इसमें भी एक मसला है, चैलेंज सिर्फ इसलिए किया गया और उसके बाद इसकी पैरवी नहीं की गई ताकि अगर आइंदा कोई सवाल उठाए कि 200 अरब रुपए का तकरीबन मामला था, बैंकिंग कोर्ट ने फैसला दे दिया, बरी कर दिया, और उस वक्त की हुकूमत ने इसको आगे चैलेंज भी नहीं किया, तो सिर्फ इसलिए कि ये सवाल का जवाब ये दिया जा सके कि चैलेंज किया था, आला अदालत में चैलेंज कर दिया गया, मगर उसके बाद कोई पैरवी नहीं की गई। अब हमें वजारत दाखिला के जराए बताते हैं कि इस मुकदमे में सियासतदानों के, कारोबारी शख्सियात के, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के और बड़े बड़े के भी नाम आते हैं जिन्होंने हुंडी के जरिए पैसा मुंतकिल किया। हुकूमत तहकीकात करेगी। वजारत दाखिला के जराए बताते हैं कि हुकूमत बाकायदा इसकी तहकीकात करेगी कि ये जो बरियत हुई थी, क्या गुज़िश्ता हुकूमत ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या कोई साजबाज की थी, क्या कोई डील की थी, क्या किसी ने पैसे लिए थे, क्या किसी ने डील कराई थी, दरमियान में उसने भी पैसे पकड़े थे। ये सारी की सारी तहकीकात वजारत दाखिला करेगी। और वजारत दाखिला अमरीकी वजारत दाखिला से अल्ताफ खानानी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीलात भी मांगेगी कि वो शख्स जो और उसके साथी जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए, 13 माह में 1.5 लाख ट्रांजैक्शन हुई थी, तकरीबन 200 अरब रुपए का मामला था, उसके बावजूद बैंकिंग कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बावजूद सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। यही शख्स 7 साल बाद अमेरिका में गिरफ्तार होता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो वजारत दाखिला ने अमेरिका से तहकीकात मांगी है कि इसकी तफसीलात हमें भी फराहम की जाए ताकि हमें भी पता चले कि यह मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है, और हम इस हवाले से तहकीकात करें कि FIA का फेलियर था, उसकी नाकामी थी, या फिर उस वक्त की हुकूमत ने कोई डील की थी। और अगर डील की थी तो मामला बहुत हसास है क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम खराब होता है। ये मामला पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन सकता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौलाना अब्दुल अजीज की। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक कशमकश सी बरपा है। हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज एक दफा फिर सरगर्म हो गए हैं, और वो सरगर्म हैं। हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी, क्या उसका लाए अमल है, अभी तक नहीं मालूम। आज मौलाना अब्दुल अजीज की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें लोगों को तहरीक निफाज कुरान और सुन्नत में शामिल होने की दावत दी गई। और इस प्रेस रिलीज में मौलाना अब्दुल अजीज ने हुकूमत और कुछ टीवी एंकर्स को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना अब्दुल अजीज ने टीवी एंकर्स को निशाना बनाया है कि वो उन्हें शरीयत की बात करने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान को मदारिस और निफाज शरीयत की बात करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज मौलाना अब्दुल अजीज ने तहरीक निफाज शरीयत शुरू करने का ऐलान किया था, मगर वजारत दाखिला एक नोटिस के जरिए उन्हें सरगर्मियों से बाज रहने की वार्निंग दी थी वजारत दाखिला ने, जिस पर मौलाना अब्दुल अजीज ने पाबंदी मुस्तरद करते हुए आइंदा तहरीक जारी रखने का ऐलान किया था। जुमे को हम जाएंगे, आने वाले जुमे को भी आपने इसी तरह करना है। गैरत और इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो जामिया हफ्सा में माशाअल्लाह 1600 बच्चियां मौजूद हैं। इस मदरसे में शाखों में मौजूद हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है। फिर ज़रूरत पड़ी तो अपनी शाखों की बुलाएंगे। कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए, पहला मुतालबा। बेहयाई फहाशी का खात्मा मीडिया से किया जाए, दूसरा मुतालबा। और जितने मजहबी कैदी हैं उन सबको फौरी रिहा किया जाए, और जिन पर कोई बात है कुरान और सुन्नत की अदालतें कायम करके उनमें केस चलाए जाएं। जबकि इतवार की रात भी उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के तहरीरी मुआहदे या तहरीरी जमानत की तरदीद कर दी और अपनी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। तो हुकूमत कहती है कि इन्होंने कोई मुआहदा किया है, मौलाना अब्दुल अजीज कहते हैं हमने कोई मुआहदा नहीं किया। उससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि उन्होंने जो बयान दिया था एपीएस पर हमले के हवाले से, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के हवाले से, उस पर उन्होंने माजरत की थी और मौलाना अब्दुल अजीज की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से उस वक्त भी कहा गया था कि हमारी तरफ से तो कोई माजरत नहीं की गई। गुज़िश्ता हफ्ते 13 तारीख को वज़ारत दाखिला की जानिब से अब्दुल अजीज को नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि मार्च में उन्होंने पुलिस को तहरीरी जमानत दी थी कि वो इस्लामाबाद इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करेंगे और कानून का एहतराम करेंगे। मगर मौलाना अब्दुल अजीज कहते हैं कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ, इस मुआहिदे की उनकी तरफ से तरदीद कर दी गई। मामला क्या है, वज़ारत दाखिला इस हवाले से क्या सोच रही है? हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद। एजाज बहुत शुक्रिया। एजाज पूरी हिस्ट्री है, हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की थी और हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बड़ी ही अफसोसनाक और ख़तरनाक हिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान का बड़ी तनकीद हुई थी, एक बुरा नाम हुआ था। इस्लामाबाद में बड़ी सेंसिटिव लोकेशन है, हसास जगह है जहाँ पर ये लाल मस्जिद है। ये मामला दोबारा ना हो तो ये खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के ऑफिसर्स के हवाले से खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला क्या सोच रही है? आप तो बड़े कनेक्टेड हैं, बड़ी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वज़ारत दाखिला के हवाले से, क्या सोच रही है वज़ारत दाखिला? शाहज़ेब, वज़ारत दाखिला बड़े एक टाइट रोप पे चल रही है, बड़े बैलेंस को इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। वज़ारत दाखिला के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अगर आज मौलाना अब्दुल अजीज को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुल्क भर में जो मौलाना अब्दुल अजीज के फॉलोअर्स हैं और लाल मस्जिद एक सिंबल के तौर पर फॉलो कर रहे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहला बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा जो अहम तरीन चैलेंज है वो अदालतों के हवाले से है कि अगर हुकूमत मौलाना अब्दुल अजीज को गिरफ्तार कर लेती है तो अदालतों से बिलाखिर उन्हें बेल मिल जाएगी, और इस दौरान जब तक उनकी बेल नहीं होती लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस बनाएगा और वो हेडलाइंस अट्रैक्ट करेंगी पूरी दुनिया के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जो मिलिटेंट जो टेंटेकल्स हैं, मिलिटेंट फॉलोअर्स जो हैं मिलिटेंट्स के, उनको अट्रैक्ट करेगी। तो वज़ारत दाखिला एहतियात का काम ले रही है और वज़ारत दाखिला ये कोशिश कर रही है कि इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए कि इनकी अहमियत न रहे, कोई इनकी बात पर ध्यान ना दे और कोई तवज्जो ना दी जाए इनकी बयान पर और ना इनकी बातों के ऊपर। तो वज़ारत दाखिला की तो बुनियादी तौर पर जो पॉलिसी है वो मिट्टी पाओ पॉलिसी है, ताकि मिट्टी डाल के इस सारे को खत्म किया जाए। मगर जो हिस्ट्री है कि इस वाक़े को जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जब वक्त पर हैंडल नहीं किया गया और बाद में वक्त गुजरने के बाद हैंडल इस तरीके से किया गया कि मिस हैंडल हो गया, तो वफाकी वज़ारत दाखिला का कोई इस हवाले से लाए अमल है कि जी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई लाए अमल है, कोई उन्होंने सोचा हुआ इस हवाले से कुछ या नहीं? शाहज़ेब, बुनियादी तौर पे जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो वज़ारत दाखिला जरूर एक्शन लेगी। बोलने की जहां तक जिस हद तक बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो वज़ारत दाखिला इस हवाले से जरूर नोटिस लेती नजर आएगी और वज़ारत दाखिला उस वक्त तक समझती है कि जब तक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती तो इग्नोर किया जाए इस सारे के सारे मामले को। अहम मामला है और बिलावल भुट्टो जरदारी पर बड़ी उम्मीदें थी जुल्फिकार मिर्जा साहब को। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने हमारे शो में भी जब भी बात की वो कहते थे कि जुल्फिकार मिर्जा की अगर कोई उम्मीद है तो वो बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो जरदारी अब पहुंचे हैं बदीन और जो उन्होंने जुल्फिकार मिर्जा साहब के हवाले से एक इनडायरेक्ट बात की वो बड़ी अहम बात है और जुल्फिकार मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। ये आप देखिए कि जुल्फिकार मिर्जा साहब को क्या उम्मीद थी जब वो बात करते थे बिलावल भुट्टो के हवाले से, ये जरा सुनिए। अगर पाकिस्तानियों को उम्मीद नज़र आती है, मुझे उम्मीद नज़र आती है तो वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। तो मैं बिलावल भुट्टो साहब को ही सिर्फ और सिर्फ पूरे इतने करोड़ों इंसानों में अगर अपना लीडर मानता हूँ तो बिलावल भुट्टो साहब को मानता हूँ। अगर करोड़ों इंसानों में किसी को अपना लीडर मानता हूँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी को मानता हूँ। जुल्फिकार मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उससे पहले ज़रा सुनिए कि जब आज बिलावल बदीन पहुँचे हैं तो क्या कह रहे थे। मेरे कुछ अंकल्स ने मेरे साथ छोड़ दिया, मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे कुछ अंकल्स ने
उनका साथ छोड़ दिया और मुश्किल वक्त में उन्हें धोखा दिया। आपने देखा कि क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, किन अंकल्स से तशबीह दे रहे थे जुल्फिकार मिर्जा साहब को, वो अंकल्स जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का साथ छोड़ दिया था, उनसे तशबीह दे रहे थे। जुल्फिकार मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया। आपने कहा था करोड़ों लोगों में अगर किसी को लीडर मानते हैं, किसी से उम्मीद है, हमारे शोज में भी आपने 12 कहा, तो वो बिलावल भुट्टो हैं। वो आज आपके खिलाफ कैंपेन करने बदीन आए और आपको उन अंकल से तशबीह दी जिन्होंने मोहतरमा का साथ छोड़ा था, यानी कि पार्टी के मुखालिफिन। जी जी नहीं, मैं उनका आना वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ वो आज अपने अंकल की जीत का ऐलान कर रहे थे बदीन में। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि उनको जरूरत पड़ी और वो गली गली गए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने जलसा किया है जो अभी अभी खत्म हुआ है 5 मिनट पहले, वो उनके क्राउड से या उनके जलसे से कम से कम 10 टाइम्स बढ़ा था मेरा जलसा। ये आप अपने जो मीडिया वाले वहाँ थे आप ये तस्दीक कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है, मगर एक सवाल है आपने कहा जिस आदमी को आप करोड़ों में एक लीडर मानते हैं, आप इस वक्त उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने जलसे को, यानी मुकाबले में आ गए ना आपके, तो फिर वो लीडर कैसे हुए आपके? आप तो कंपेयर करें कि आपका जलसा ज्यादा बड़ा था बिलावल भुट्टो के जलसे से, जिसको आप करोड़ों में लीडर मानते हैं। नहीं, अनपढ़ जाहिल लोग हम नहीं है कि अगर कोई लीडर जो है वो अगर भटक गया है या मजबूरी में वो कोई लाइन और टो कर रहा है तो हम छोड़े और उसके पीछे भेड़ बकरे की चलते रहे। यही तो एजुकेशन हमें सिखाती है, एक्सपीरियंस सिखाती है। तो इस तरह हम ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो नहीं कर सकते। मतलब भटक क्या गया है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं बिलावल, बड़ी जबरदस्त किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। आज बदीन में आपका वोट काटने और पीपल्स पार्टी को वोट दिलाने आए हैं। भटक क्या गया? कब तक बिलावल को कवर करते रहेंगे मुख्तलिफ? ये तो 19 तारीख बताएगी कि वो कितना वोट काट गए हैं और कितना मुझे दिला के गए हैं। ये भटकना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शख्स वो बाय ट्रेजेडी मैं समझता हूँ एक इत्तेफाक है जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता कि बायोलॉजिकल फादर उनके वो हैं आसिफ जरदारी साहब, वो अपने बेटे के लिए कहते हैं कि ये इमैच्योर हैं और जो उनका जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो कहते हैं बाइपोलर हैं। तो मैं इनको भटकावा नहीं समझू, क्या समझू कि जो कह रहे हैं इमैच्योर हैं उनके साथ अगर वो खड़े हैं अपनी जाती वजूहात की वजह से, तो मैं तो मजबूर इतना नहीं हूँ कि मैं उनकी लाइन को करूँ। वैसे मिर्जा साहब, जो बिलावल ने कहा, जिन अंकल से आपको तशबीह दी, आप नहीं समझते कि आप वैसे जरदारी साहब के बड़े खिलाफ हैं, मगर जो जरदारी साहब ने इमेच्योर का लफ्ज इस्तेमाल किया उसको इंडोर्स करते हुए आप बिलावल पर तनकीद कर रहे हैं, तो आप उन अंकल्स वाला ही किरदार अदा कर रहे हैं, उन अंकल्स वाली ही बातें कर रहे हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। मतलब आई हेट टू कॉल हिम इमैच्योर, ही इज क्वाइट मैच्योर, लेकिन उनको भी ये रियलाइज करना चाहिए कि कौन उनका उनके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है। ये उनको खुद को रियलाइज करना चाहिए। वो चल के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, मैं चल के कहीं नहीं गया हूँ। मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब को लाड़काना, वारा और इस जगह जाने की जरूरत हुई और वहां जाके उन अंकल्स को उन्होंने क्यों नहीं तनकीद की जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हर जगह 2-2, 3-3 ग्रुप पीपल्स पार्टी खड़े, उन सबको तो वो गले लगा रहे हैं। अगर मैंने अपना ग्रुप खड़ा किया एक ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट कि जो पब्लिक के हक में नहीं है, जिन्होंने लूट मारी की है, जिन्होंने लूटा है, पब्लिक को डिलीवर नहीं किया, अगर उनके सामने मैंने बेहतर लोग खड़े किए तो ये अगर मेरा गुनाह है तो ये गुनाह फिर मुझे सजा बेशक दे, जो भी दे। मेरा साहब प्रिसाइजली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिन बिलावल से उम्मीद करते थे वो आज अगर बदीन पहली दफा जिंदगी में आए तो आपसे ताउन करने नहीं आए, एक ऐसे तसादुम के माहौल में आए हैं जब आपका पीपल्स पार्टी से तसादुम है और पीपल्स पार्टी के साथ आके खड़े हुए हैं, तो आइंदा आप बिलावल से कोई उम्मीद रखेंगे? अब आपकी फाइनली बिलावल भुट्टो से भी उम्मीदें सारी की सारी खत्म हो गई हैं? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हमारे दिलों पे राज कर रही है आज दिन तक, मैं उनके प्रिंसिपल्स को डिफाई करके मैं बिलावल साहब का साथ नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। फिर रास्ते आज अब हमेशा के लिए जुदा हैं। जुल्फिकार मिर्जा विल नेवर कम बैक टू पीपल्स पार्टी। आप कहते थे कि अगर बिलावल कभी आजाद हो, और बिलावल को पैसे का मसला है, बिलावल ने साबित कर दिया कोई पैसे का इशू नहीं, कोई नहीं, आजादाना सियासत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, तो आज साबित हो गया। ये आप कैसे कह रहे हैं? आजादाना कैसे कर रहे हैं? वो अभी तक अपने वालिद के कंट्रोल में अगर है और उनकी लाइन टो कर रहे हैं, अपनी पुफी की करप्ट लाइन टो कर रहे हैं,
تو وہ آزاد کیسے ہیں؟ وہ آزاد قطعی نہیں ہے۔ مرزا صاحب اس لیے کہ جب اگر ناراض تھے تو بلاول بھٹو اب 27 برس کے نہیں آ رہے تھے پاکستان، پیپلز پارٹی کو اپنے ہی ان کے والد کے ساتھ سیلفیاں کھینچ کے ٹویٹر پہ ریلیز کرنی پڑتی تھی کہ بلاول کی اپنے باپ سے ناراضگی نہیں ہے، مگر اگر بلاول آیا ہے اور اپنی لینڈ کروزر کی چھت پہ چڑھ کے کارکنان سے بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ جب نہیں آنا تھا تو نہیں آ رہا تھا 6-8 مہینے پاکستان۔ پہلے بلاول صاحب پہ یہ فرض بنتا ہے کہ جو وہ سال بھر پاکستان نہیں آئے تو وہ اگر عوام کی امانت ہے، یہ سب چیزیں وہ امانت ملنی چاہیے عوام کو، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کی ناراضگی اپنے والد سے کیا تھی اور وہ عوام سے کیوں دور رہے۔ اور مجھے تو یہ خوشی ہوئی کہ جو میں نے محترمہ کے لیے اپنی ذات سے ایک تحفہ دیا تھا ٹرک کا جو بلٹ پروف ہے، اور یہ جس پہ وہ آج ادھر گھوم رہے تھے بدین میں، مجھے خوشی ہوئی کہ میرا بھانجا میرے دیے ہوئے تحفے میں گھوم رہا ہے۔ بہت شکریہ ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نظر کے کروڑوں میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو لیڈر مانتا ہوں تو وہ بلاول بھٹو ہے، اور پھر اب مثالیں دے رہے تھے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر فیملی فزیشین بائی پولر کہتا ہو، جو کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کے حوالے سے ایک بیان لیک ہو گیا تھا جس کی کوئی اونرشپ اس طریقے سے نظر نہیں آئی، یا پھر زرداری صاحب نے جو امیچور کا لفظ استعمال کیا تھا، جب وہ خود یہ کہتے ہوں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، بلاول بھٹو کے حوالے سے یہ رائے اب ذوالفقار مرزا صاحب دے رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جب سے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے تب سے جو ماحول ہے، کیا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں بڑھیں گی؟ مسلم لیگ نواز سے پوچھیں گے کہ کیا پنجاب میں اگر وہ کارروائیاں کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف اسی طرح کرتے جس طرح سندھ میں ہو رہی تھی، تو نہ پیپلز پارٹی وہ گلا کر پاتی، نہ ہی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس کی نوبت آتی۔ اور بھی دوسرے معاملات پر بات کریں گے۔ کچھ پوسٹرز ہیں جس پر شیر نظر آتا ہے، جس پر بلہ نظر آتا ہے، جس پر تیر نظر آتا ہے، اور وہ تنظیم قلعدم ہے، اور پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے۔ اس سب میں یہ ہو رہا ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ تحریک انصاف حکمراں جماعت نون لیگ پر اپنے کارکنوں کے قتل کا الزام لگاتی رہی ہے۔ اب خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ان کارکنان کے قتل کے مقدمات میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی، اور جس طریقے سے، جس انٹینسٹی سے تحریک انصاف نون لیگ پر الزام لگاتی رہی ہے، اسی طریقے سے تحریک انصاف پر الزام لگتا رہا ہے کہ جب الیکشن کا معاملہ ہو، کوئی پولیٹیکل ہیٹ نظر آتی ہو تو تحریک انصاف کو اپنے شہید کارکن یاد آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف پیروی نہیں کرتی، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے 4 کارکنان کے قتل کیس کی سماعت کے موقع پر تحریک انصاف کا کوئی وکیل ہی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی رہنما موجود تھا۔ حالانکہ دھرنے میں پچھلے سال اگست میں دھرنے کے دوران 30 اگست کو جب تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کی طرف پیش قدمی کی، اس دوران ان کا اور سیکیورٹی حکام کا تصادم ہوا، جس میں تحریک انصاف کے 3 کارکنان ہلاک ہوئے، جس کا مقدمہ تحریک انصاف نے 27 ستمبر 2014 کو وزیر اعظم نواز شریف سمیت 11 شخصیات پر کروایا۔ لیکن اب تحریک انصاف اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ 27 ستمبر 2014 کو اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے حکم دیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف سمیت 11 شخصیات کے خلاف تحریک انصاف کے 4 کارکنان کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ دوران سماعت تھانہ سیکریٹریٹ پولیس کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست بدنیتی پر مبنی ہے، درخواست محض تشہیر اور سنسنی پھیلانے کے لیے دائر کی گئی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے جا کر جمع کرائی تھی، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت علی صدیقی نے حکم دیا کہ تحریک انصاف 26 نومبر کو اب عدالت میں پیش ہو اور اپنا موقف دے۔ آج یہ جب سماعت ہوئی تو تحریک انصاف عدالت میں نہیں پیش ہوئی، اور اس کے بعد اب جج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ 26 نومبر کو پیش ہو۔ تحریک انصاف بارہا الزام لگاتی رہی ہے، مختلف دوسری جماعتوں پر بھی الزام لگاتی رہی ہے کہ ان کے کارکنوں کو قتل کیا گیا، مگر تحریک انصاف پر یہ الزام لگتا ہے کہ وقتی طور پر تو اسے اپنے کارکنان یاد رہتے ہیں، مگر کراچی ہو، فیصل آباد ہو یا اسلام آباد ہو، وقتی طور پر یاد رکھنے کے بعد وہ یہ معاملہ بھول جاتی ہے۔ زہرا شاہد کے قتل کو بھی جب کراچی علاقے ڈیفنس میں یہ قتل کیا گیا تو اس قتل کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد پر الزام لگایا، لیکن اس قتل کی جو ایف آئی آر درج کروائی گئی اس میں متحدہ کے قائد کا نام ہی شامل نہیں تھا۔ مگر خان صاحب نے جب یہ بات کی، اور اس وقت بھی سیاسی درجہ حرارت بہت بڑا ہوا تھا، خان صاحب اسپتال کے بستر پر موجود تھے، کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں۔ ہم کسی صورت جو زہرا حسین نے قربانی دی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس کا، اور جو مرضی یہ کریں اور دھمکیاں دیں، میں کھڑا ہوں اس چیز کے اوپر۔
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب NA-246 ہوا اس وقت بھی زہرہ شاہد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو یاد ہوئی، مگر اس کیس کی پیروی کے حوالے سے خان صاحب کے اپنے حوالے سے جو انہوں نے بیانات دیے تھے اور اسپتال کے بستر سے دیے تھے، کیا ہوا؟ خان صاحب اکثر مثال دیتے ہیں کہ میں نے اسپتال کے بستر سے 4 حلقوں کی بات کی تھی، تو خان صاحب نے یہ بات بھی کی تھی، مگر زہرہ شاہد کے قتل کے فالو اپ کا کیا ہوا؟ تحریک انصاف اس کا جواب نہیں دیتی۔ 8 دسمبر 2014 کو فیصل آباد میں دھرنے کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کارکن کا الزام پاکستان تحریک انصاف نے 3 لوگوں پر لگایا۔ رانا ثناء اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی رہی۔ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس کے کہنے پہ گولی ماری جا رہی تھی، رانا ثناء اللہ، وہ اس کو ابھی تک پکڑا نہیں، کیونکہ اس نے ماڈل ٹاؤن میں بھی وہ لا منسٹر تھا جب گولیاں ماری گئی 100 لوگوں کو اور 14 لوگ شہید ہوئے، وہ ابھی تک اس کو کسی نے پکڑا نہیں، بلکہ الٹا ہمارے لوگوں کو جو گواہی دے رہے تھے ان کے اوپر پورا پریشر ڈالا ہوا کہ وہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے دیکھا خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس مضبوط طریقے سے پیش نہ کر سکی اور اس مقدمے میں بھی JIT نے رانا ثناء اللہ کو بری کر دیا۔ اس کے علاوہ پچھلے ماہ پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کے درمیان تصادم سے تحریک انصاف کے 2 کارکنان ہلاک ہوئے، جس کا مقدمہ وفاقی وزیر پانی و بجلی عابد شیر علی کے خلاف درج ہوا، جس کی تحقیقات میں بھی ابھی تک کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ جہاں حکومتیں اگر رکاوٹ بنتی ہیں، جیسا کہ تحریک انصاف الزام لگاتی ہے، تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ وہ اس وقت تو بہت شور مچاتی ہے لیکن اس کے بعد اپنے کارکنان کے قتل کی اس طریقے سے پیروی نہیں کرتی۔ بہت زیادہ یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک کے جو منہاج کے دفتر پر لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں پنجاب پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی، تو منہاج القرآن کی طرف سے عوامی تحریک کی طرف سے اپنے کیس کے لیے باقاعدہ طور پر آواز اٹھائی گئی، بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی، JIT بنانی پڑی، اس مقدمے کو آگے بڑھنا پڑا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس JIT کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف سے، مگر پاکستان تحریک انصاف کراچی کے واقعات ہوں، فیصل آباد کے یا پھر اسلام آباد کے، پیروی نہیں کرتی۔ عدالت میں تاریخ آگے کی دی گئی ہے کہ 26 نومبر کو خود پاکستان تحریک انصاف آئے اور بتائے اور اپنے مقدمے کی بات کرے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ جو سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے، اس میں کے جو پہلو ہیں اس میں پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی بات کی جا رہی ہے، وہ سارے معاملات رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ جب سے ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے بہت زیادہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہم نے آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ کارروائی بہت زیادہ انٹینسٹی سے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو عسکری اداروں کا موقف ہے وہ بھی ہم آپ کو ذرائع کے تحت بتاتے رہے ہیں۔ نون لیگ کا موقف، آج ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ کیا پنجاب حکومت کچھ ایسا کر سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی معترض نہ ہوتی اور پھر یہ جو گورننس والا معاملہ ہے یہ بات نہ آتی اور پریس ریلیز نہ ہوتی؟ کچھ 2-4 سوالات ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں نون لیگ کے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب سب سے پہلے ایک بات کی ہوئی اور وہ یہ کہ اگر پنجاب میں بھی کرپشن کے خلاف اسی طریقے سے کارروائی ہوتی جس طریقے سے وفاقی ادارے نیب اور FIA سندھ میں کر رہے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کراچی آپریشن میں یا پھر سیکیورٹی اداروں کی کارروائی میں اس طریقے سے رکاوٹ نہ بنتی پیپلز پارٹی۔ اس لیے یہ جو گورننس کا معاملہ یہ ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں بھی کرپشن کے خلاف کارروائی ہوتی تو معاملہ یہ نہ ہوتا؟ دیکھیں شاہ زیب، سندھ میں اور کراچی میں جن میگا سکینڈلز کے خلاف یا جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، 1-2 لوگوں کے خلاف ہی ہوئی ہے، زیادہ لوگوں کے خلاف تو ہوئی نہیں۔ تو کیا پچھلے 5 سال جب سندھ میں بھی اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان لوگوں کے متعلق جو ہے یہ کرپشن کی کہانیاں چھپتی نہیں رہیں؟ کیا میڈیا میں یہ کرپشن کی غضب کہانیاں کے طور پہ پیش نہیں ہوتی رہیں؟ اسی طرح سے پنجاب میں بھی 5 سال جو ہے وہ 2008 سے لے کے 2013 تک جو ہے وہ ہماری حکومت رہی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف۔ کوئی آپ ایک سٹوری بتا دیں کہ ان 5 سالوں میں
کرپشن کی کوئی غضب کہانی جو ہے وہ پنجاب حکومت سے نہیں راز صاحب مسئلہ یہ کہ دیکھیں ان 2.5 سالوں میں میگنیٹیوڈ کے علاوہ نا صاحب ایک مسئلہ ہے، میگنیٹیوڈ کے علاوہ کچھ چیزوں کی سمبولک ویلیو ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے ان کی بہن سے لے کے ان کے بھائی سے لے کے شرجیل میمن صاحب تو پاکستان آ نہیں رہے، اور رانا مشہود صاحب جن کی ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی اور نون لیگ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ بچوں کے اسکولوں میں جا کے افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، ان کی میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کوئی کارروائی نہیں کی. کچھ سمبولک ویلیو بھی ہوتی ہے سر. نہیں دیکھیں شاہ بات یہ ہے کہ ایک کرپشن کی غضب کہانی اور کسی بھی گورنمنٹ کے منصوبے میں یا پروجیکٹ میں جو ہے وہ کرپشن اور بات ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ پرائیویٹلی ایک دوسرے آدمی سے جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے، تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کوئی گورنمنٹ کے پروجیکٹ میں جو ہے یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کرپشن ہو گئی ہے. پرائیویٹلی پیسے لے رہا ہے چیف منسٹر کا نام استعمال کر کے، تو نون لیگ نے کیا اکثر کوئی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی اماؤنٹ آپ نے رکھ دیا ہے کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی تو کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر کرپشن ہے کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس آدمی سے پیسے لے رہا ہے اس آدمی کا ایک موقف ہے، جو آدمی لے رہا ہے اس کا دوسرا موقف ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس سے پیسے لینے تھے اور میں نے وہ پیسے لیے ہیں، میری جو گفتگو ہے اس نے وہ ٹوٹے جوڑ کے جو ہے آڈٹ کر کے جو ہے وہ کی ہے. اب اس کے اوپر جب تک وہ دوسرا آدمی کمپلینٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کمپلینٹ نہ کرے یا کوئی تحقیقات نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے یہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری گفتگو میں راز صاحب مگر اس پوری گفتگو میں اور آپ کے جواب میں 2 باتیں تو طے ہے نا کہ ایک آدمی پیسے دے رہا ہے اور ایک لے رہا ہے، اور جو لے رہا ہے وہ آپ کا وزیر ہے، اور ایسا وزیر ہے جو بڑا پاورفل ہے اور اتنا پاورفل ہے کہ آئے دن بچوں کے لیے بڑا پیغام ہوتا ہے کہ بچوں کی سپورٹس کی سرگرمیوں میں دوسری سرگرمیوں میں افتتاح کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کارروائی نہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے بیان میں جو لے رہا ہے اور دے رہا ہے تو طے ہے نا، تو جس نے لیے ہیں اس کے خلاف کوئی تو کارروائی کریں سر. لیکن دیکھیں اس کا موقف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ میرا اور اس کا لین دین تھا، اس کے میں نے جو ہے وہ پیسے وصول کیے ہیں. لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ ایک پارٹی کی ایک بڑے سینئر لیڈرز جو تھے ان کی جو انکوائری کمیٹی جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، اس کی رپورٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس موجود ہے اور یقیناً اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے اس کے اوپر. اچھا صاحب ایک اور مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ میں کوئی میگا سکینڈل یا کرپشن کے طور پہ جو ہے کرپشن کا سکینڈل نہ ہو، مگر تو یہ زیادتی ہے. راز صاحب دیکھیں ایک نندی پور کا واقعہ تھا، ہم نے اس کو ایک مس مینجمنٹ کے طور پر رپورٹ کیا، 58 ارب روپے کا ہی اماؤنٹ بتایا، مگر مس مینجمنٹ کے طور پر. اگلے دن شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں وہ ذرا ناراض بھی ہو گئے تھے ایک سوال پر. 58 ارب روپے کا تھا، یہی کہا ہے اس وقت آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، انصار عباسی صاحب کی جنگ میں سٹوری بھی ہے کہ جی 58 ارب روپے کا، یہ وہ 82 ارب روپے کا نہیں ہے جس نے رپورٹ کیا غلط کیا. ہم نے 58 ارب کا ہی کہا تھا، مگر ہم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی تھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ جو نندی پور کے ایم ڈی ہیں ان کو جس طریقے سے لگایا گیا اس طریقے سے سرکاری ملازم کو نہیں لگانا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب کی مرضی سے لگے، ان کے بڑے پسندیدہ تھے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ وزارت پانی و بجلی پروجیکٹ کی انتظامیہ اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز شامل ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ چکے کہ ہماری مرضی سے اس کے افتتاح کی تاریخ نہیں دی گئی تھی جب اتنے بڑے بڑے اشتہار. تو سب بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں گے کہ ان کی مس مینجمنٹ ہوئی، انہوں نے نندی پور کا ایم ڈی غلط لگا دیا، اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہو گئی؟ نہیں دیکھیں شاہزے بات یہ ہے کہ انجینئرنگ سائٹ کے اوپر اگر کوئی وہاں پہ ڈیفالٹ ہوا ہے، کوئی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اس مینجمنٹ کے جو لوگ ذمہ دار ہوں گے جب یہ رپورٹ مکمل ہو کے آئے گی ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن آج بھی ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب نے 2 ٹوک یہ بات کہی ہے کہ 1 روپے کی بھی اگر کرپشن ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. صاحب آپ کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ بد انتظامی اور کرپشن دونوں سے ہی عوام کا اور ملک کا نقصان ہوتا ہے. کرپشن کر لے یا بد انتظامی، اگر یہ بد انتظامی ہوئی ہے، اشتہار چھپے، یہ سارا معاملہ ہوا، اس میں اگر آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے جس طرح کے ساتھ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک غلط بندہ ایم ڈی لگا جس کے اوپر واٹر اینڈ پاور منسٹری کی مرضی شامل نہیں تھی، انتظامیہ نے تو احتساب کریں گے. میاں صاحب کے 2.5 سال میں کسی وزیر کا یا اپنے بھائی کا کسی کا بھی احتساب کی کوئی مثال نہیں دی ہے میاں صاحب نے کہ جی اتنی اچھی گورننس کی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے شاہ زیب کہ یعنی ایک لیول کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ جب اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس مینجمنٹ کو چیک کرنے کے لیے کس آدمی کی جو ہے وہ ڈیوٹی تھی. اب یہ تو نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اور صوبے کا چیف منسٹر تو نہیں ہر جا کے آدمی سے اس کے کام کی جو ہے وہ سپرویژن کر رہا ہوتا ہے یا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ انجینئر جو ہے وہ سکرو جو ہے وہ صحیح کس رہا ہے یا اس میں کوئی خرابی کر رہا ہے. یہ سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی آدمی ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. راز صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر تو یہ نہیں دیکھ سکتا، مگر ظاہر ہے
कि कोई वजीर भी या फिर कोई इंजीनियर भी चीफ मिनिस्टर को इस बात पर नहीं मजबूर कर सकता कि किसी हॉर्टिकल्चर के बंदे को लाके आप एमडी लगवा दें। इसके अलावा वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री कह रही हो कि इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू ना करें, मगर आप प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर लें और बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगवा दें। कोई इंजीनियर नहीं कन्विंस कर सकता, छोटा भाई कर सकता है, चीफ मिनिस्टर अगर देखें शाहज़ेब, बात यह है कि इसकी रिपोर्ट जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जो अब देखें, एक आदमी जो है अगर उसके जुम्मे को बात लग जाती है तो फिर उसकी सारी खूबियां जो है वो एक तरफ हो जाती हैं। ये जो एमडी जिन साहब को लगाया गया था, ही वॉज कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ही वॉज ऑनेस्ट एंड वेरी फाइन ऑफिसर। अब ये है कि वहाँ पे जाके उसका एक अपना मौक़िफ़ है कि क्यों वहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट ना दे सका या ये मामला जो ना चल सका। लेकिन इसमें कोई यानी उस ऑफिसर के यानी उसके तकर्रर करने में या उसके इंतखाब में कतई तौर पे जो है वो किसी किस्म की कोई बाद में एक भरी तकरीब में एक तमगे की भी सिफारिश की गई थी। साहब एक और मैं अहम सवाल कर रहा हूँ और ये सबके हवाले से जाहिर है जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात आ रही हो तो सियासी जमातें और नेशनल एक्शन प्लान चल रहा हो और बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हो, अवाम स्क्रीन पर देखेंगे राना साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो इस वक्त मुख्तलिफ गैदरिंग्स हो रही हैं उसमें सिपा साहबा के झंडे मौजूद, पैन पीपल्स पार्टी के तीर के निशान और भुट्टो साहब के साथ औरंगजेब फारूकी साहब सिपा साहबा के जो रहनुमा हैं उनकी तस्वीर मौजूद और मियां नवाज शरीफ के साथ और शेर के निशान के साथ सिपा साहबा की तस्वीर मौजूद और औरंगजेब फारूकी साहब की तस्वीर मौजूद। अगर ये होगा राना साहब तो नेशनल एक्शन प्लान पर कैसे अमल होगा? अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं के साथ तस्वीरें लगा के? देखें शाहज़ेब, बात यह है कि जहाँ तक आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की है, यहाँ हमारे पंजाब में जो है वो जो एपेक्स कमेटी है उसकी रेगुलर मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं और उन मीटिंग्स में मैं आपको पूरे दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आज तक जो भी डिसीजन हुआ, अगर वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि ये 831 लोगों को गिरफ्तार करना है तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल जो है वो तयशुदा टाइम के अंदर जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया। अगर ये कहा गया कि तमाम मदारिस जो हैं उनकी जियो टैगिंग करनी है तो तमाम मदारिस का बल्दियाती इलेक्शन में सियासी जमातें क्या कर रही हैं? आपकी सियासी जमात वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, किसका कहाँ से तल्लक है? तो बात यह है कि अब जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके हवाले से तो जो भी फैसला हुआ है आवाम को क्या मैसेज देंगे? अगर औरंगजेब फारूकी की तस्वीर के साथ मियां साहब की तस्वीर, भुट्टो साहब की तस्वीर, इमरान खान साहब के जो झंडे हैं वो लगे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम को क्या पैगाम जाएगा सर? हम पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देंगे कि औरंगजेब फारूकी जो है ये यहाँ पे आए थे मरी के इलाके में, वहाँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आके इन्होंने काबिल ताज़ तकरीर की। हमने इसको उस वक्त से गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। ठीक कह रहे हैं, उस वक्त से गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर है, ये जेल में है, इससे बड़ा और पैगाम क्या दें हम? सर जेल में है मगर आपकी लोकल क़यादत मियां नवाज शरीफ के साथ और तमाम सियासी जमातों का मैं कह रहा हूँ कि मुल्क को अगर दहशतगर्दी से लड़ना है तो तमाम सियासी जमातों का कह रहा हूँ। देखें बात यह है कि अगर हमारे किसी जलसे में या किसी मीटिंग में आके वहां पे कोई नारा लगा दिया या कह दिया कि जी हमारे बंदे को रिहा करें तो चले, अब इसके ऊपर तो बहुत बड़ा राना साहब बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इसाक़ डार साहब को अपनी टीम पर बड़ा एतमाद था, FBR की बड़ी तारीफ करते थे, हमारे प्रोग्राम में भी की और अब पूरी टीम फारिग कर दी है। ये क्या मामला हुआ इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इसाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ पिछले दिनों प्रोग्राम में मौजूद थे। FBR की कारकर्दगी के हवाले से, IMF के टारगेट न पूरे होने के हवाले से, FBR के इन्फ्लेटेड टारगेट के हवाले से और कारकर्दगी के हवाले से हमने उनके आगे एक सवाल रखा था। उन्होंने FBR को कैसे डिफेंड किया, जरा देखिए। मगर गेंस को कंसोलिडेट करने के लिए आपके दौर में जो डेफिसिट्स थे, खसारे थे, वो कुछ कम हुए हैं जो बजट के हवाले से, मगर गेंस कंसोलिडेट उस वक्त होते हैं जब चीजें परमानेंट हो, जो मुस्तकिल बुनियादों पर नजर आए। FBR का टारगेट IMF अपने रिव्यू में लिख देता है कि जो टारगेट FBR की तरफ से होता है वो पूरा नहीं करते, इन्फ्लेटेड टारगेट होते हैं FBR के। नहीं शाहज़ेब साहब, मैं अर्ज करूं कि देखिए हमारी हिस्ट्री भी है ना, अगर 12-13 की तरह मैं लीन टारगेट रखता तो फिर ये 3% आपको ग्रोथ देते ना। अभी यही FBR है और यही पाकिस्तान है और वही बेस है आपका। अब आपके 2 लाख असेसी भी बढ़े हैं 2 साल में, आपके 1946 तरफ जो है वो करीबन 2595 रफली 2600 अरब पे भी गए हैं। आफ्टर ऑल 33% ग्रोथ आपको दी है ना इसी FBR ने। तारीफ कर रहे थे। और अब जो तब्दीलियां की गई हैं उसमें 22 ग्रेड के 4 अफसरान शामिल हैं। चेयरमैन FBR तारिक बाजवा को तब्दील कर दिया गया है।
मेंबर एफबीआर और पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर निसार मोहम्मद को एफबीआर का नया चेयरमैन तैनात किया गया है। इसके अलावा भी मजीद तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें 4 अफसर्स को तब्दील कर दिया गया है। अब क्या नए ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या एफबीआर अब बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा? पुरानी पर हमारा एतराज था कि इन्फ्लेटेड टारगेट होते हैं, डॉक्टर साहब उसको डिफेंड कर रहे थे। अब ये टीम बदली है, नया टीम क्या डिलीवर करेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।